ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। জয় সতী গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে। জয় সতী গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে। মন যেন রহে তবে শ্রী চরণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नाशैनं क्लेदयन्तापनशशति मारुता अच्छिद्दोऽयमेदज्जायमक्लेदयो शस्य एव च पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो हतसहस्रा नित्यसर्वगतस्थाणुरचलायं सनातनं नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च इति करतलपृष्ठभ्यं हस्ताय फट्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ तत्सत्। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ॐ दत्तस्य ब्रह्मणा द्वितीयपरार्धे श्रीशेतवराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अर्यावर्तैकदशान्तर्गते पुण्यस्थाने कलिजुगे कलिप्रथमे चरणे 1431 वर्षे अग्रहायण मासे
शुक्लपक्षेर शुभो चतुर्दशी तिथिते मयना परगनार मथुरिचक दक्षिण अनूखा उत्तर अनूखार मिलन स्थल तेलिर मोड़े भक्तवृंदेर उद्योगे राधा कृष्णेर आगमन हेतु भगवानेर यशगाथा वर्णने श्रीमद् भगवत पाठ आश्रये राधया सह मण्डले श्री गोवर्धन धरन चरणारविंद प्रसादात् सर्व समृद्धि प्राप्तोर्थं श्री भगवन्नामात्मक श्रीमद् भगवतस्य प्रतिष्ठं पूजनं चाहं करिष्ये। वामि गुरुभ्ये नमो। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। दक्षिणे गणेशाय नमो। ॐ गां गणेशाय नमो। एकदन्त महाकाय लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशं करदेवं हैरं प्रणामम्। ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमो। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। पश्चाते श्रीक्षेत्रोपालाय नमो। ॐ पूर्णमाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सम्मुखे श्री श्री परमात्मा स्वरूपिणे श्रीमद् भगवताय नमो। ॐ तदस्तु मित्रवरुणात् तदग्रे संजस्मभ्यमीदमस्तु सस्तम्। ओषिमो हि गाधमूत प्रतिष्ठं नमदीवे बृहते साधनाय। नीलोत्पलदलश्यामं यशोदानन्दनन्दनं गोपिकानयनानन्दं नमतं गोपबालकम्। नवीनां हेमगौराङ्गीं पूर्णानन्दवतीं सतीं वृषभानुसुतं देवीं वन्दे राधा हरिप्रियम्।
वै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्तिप्रदे देवी शतवत्यै नमो नमो। आनन्दलीलामयी विग्रहाय हिमावतिवच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमस्ते सरदे देवी सरस्वतीमति प्रादे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। आगच्छ परमानन्द सर्वव्यापिन जगन्मयी सन्निध श्रीमद्भगवत्पाठाशरे राधया सह मण्डले। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ब्रह्मणेभ्यो नमो नमो। सर्वभक्तेभ्यो नमो नमो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सुखासने उपविष्ट समवेत भक्तमंडली आमार भक्तिमती मायेरा भक्तप्रवर वंदनीय आमार साधुगुरु ब्राह्मण वैष्णव उपस्थित मंगलाकांक्षीदेर श्रीचरणे जानाई आमार भक्ति विनम्र दंडवत प्रणाम। हरि बोल। साथे साथे भागवत पाठेर आयोजनगणके उत्सव परिवेशने साहाय्यकारीगणके माइक लाइट पैंडेल परिवेशकगण सकले श्रीचरणे जानाई आमार भक्ति विनम्र प्रणाम। मंचे उपविष्ट राधा कृष्ण भागवत सम्प्रदाय के आमार राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। आमार पाशे जिनि बसे आछेन आमार निजेर जेठामशाई सर्वोपरि आमार भागवत शिक्षार गुरु बांगलार मास्टर महाशय श्रीमद तुषारकांति अधिकारी महाशय के आमी सशक्त भक्तिपूर्ण दंडवत कोटि कोटि प्रणाम जानाई। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल। आमी निजेके भाग्यवती मने करी एमन जेठुके पेये जेठुर कारणे आज आमी भागवतीर आसरे आपनादेर दरबारे
হে ভক্তগণ, জন্মের পরে মায়ের কোলে থাকব, এটা সাধারণ ব্যাপার। বাবার স্নেহ ভালোবাসা পাবো, এটাও সাধারণ ব্যাপার। এগুলো তো সব মা বাবা তার সন্তানের প্রতি করে থাকে, এমনকি পশু পক্ষীরাও করে থাকে, এটা সাধারণ ব্যাপার। লেখাপড়া শেখানোই সবার ঘরে ব্যস্ত, সবার বাবা মা, এটাও সাধারণ ব্যাপার। ঘুষ দিলে চাকরি পাওয়া যায়, এটাও সাধারণ ব্যাপার। বাবার টাকা থাকলে মেয়ের জন্য ধনী বাড়ির ছেলে পাওয়া যায়, কিন্তু হে ভক্তমণ্ডলী, গুরুর কৃপা না হলে এমন ভক্তির বৃন্দাবনে বসে দুহাত তুলে হে ভক্তগণ, হে ভক্তিমতী মায়েরা, আমরা যে যুগের বাসিন্দা সেই যুগের নাম কলিযুগ। কলিযুগের মন্ত্র হরিনাম। ভাগবতের বিরামে তাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, নাম সংকীর্তনং যস্য সর্ব পাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ সমানস্তং নমামি হরিং পরম। অর্থাৎ ভাগবত সমাপনান্তে মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতের শেষ শ্লোকে বলছেন, চিরকালের দুঃখ হরে প্রভুর পদে শরণ নিলে, কৃষ্ণ নামে কীর্তনে পাপ পুঞ্জ যায় জ্বলে। তাই পরম তত্ত্ব হরি নামে মত্ত রৌগ সর্বক্ষণ, ভাগবতের সিদ্ধান্ত হরিনামে পরম ধন। হে ভক্তগণ, পূর্বে পূর্বে এক এক করে যুগের অবসানান্তে এই কলিযুগের আগমন। গিনতিতে যেমন চার বেদ, চার বেদের পূর্বে তিনে নেত্র, দুয়ে পক্ষ একে চন্দ্র, ঠিক তেমনি যুগের শুরু প্রথমে সত্য, অর্থাৎ সত্য যুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা, দ্বিতীয় তাপর, অতঃপর চারে কলিযুগ। এখনো প্রশ্ন, কলিযুগের মহানাম মহামন্ত্র যদি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হে ভক্তগণ, এটাই কলিযুগের মহামন্ত্র। তাহলে কি পূর্বের তিন যুগের মহানাম মহামন্ত্র ছিল না? ছিল। সেই নাম ভিন্ন রকমের ছিল। সত্য যুগের নাম মন্ত্র হলো নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা, নারায়ণ পরো মুক্তি, নারায়ণ পরাগতি। ঠিক তেমনি ত্রেতা যুগের নাম মন্ত্র হলো
राम नारायणानंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। हे भक्तगण, আর দাপর যুগের নাম মন্ত্র হলো হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়ং মং জগদীশ রক্ষ। হে ভক্তগণ, আর আমাদের মহামন্ত্র আমার আপনার সবার মহামন্ত্র, সবার জানা। হে ভক্তগণ, তাহলে সবার বদনে বন্দিত হোক হাতে হাতে তালির তালে তালে। কি মায়েরা আমার সাথে মহামন্ত্র গাইবেন তো? তাহলে সবাই দুটি বাহু তুলে একসাথে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম সবাই রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সবাই কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলুন দু হাত তুলে পরমানন্দে রাধে রাধে। হে ভক্তমণ্ডলী, হে ভক্তিমতী মায়েরা, যিনি আমাদের শান্তি মুক্তির পথ দেখালেন, মহানাম মহামন্ত্র উপহার দিলেন, গোলক থেকে মহানাম মহামন্ত্র এনে এই মর্ত্যবাসীকে অকাতরে দান করলেন, তিনি কে? কি মায়েরা, তিনি কে? তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সচিমাতার কোলে বিরাজ করতেন, তখন নাম ছিল কি মায়েরা? তখন কি নাম ছিল? এই আসরে উপস্থিত সকলেই জানেন। আমার মহাপ্রভু যখন তার গর্ভধারিণী সচিমাতার কোলে বিরাজ করতেন, তখন আমার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম ছিল গোরা। হে ভক্তগণ, আমার প্রভু নিমায়ের গাত্রবর্ণ এত দুধে আলতা ছিল, অর্থাৎ এত ফর্সা ছিল, গোরা ছিল, যার কারণে সেই সময় থেকে খুব ফর্সা মানুষকে দেখলে তার গায়ের রঙের বিবরণ নিয়ে এক কথায় বলা হয় গোরা। কি মায়েরা, আমরা বলি কি না, খুব ফর্সা মানুষকে দেখলে আমরা এক কথায় বলি গোরা। তাই হে ভক্তগণ, সংসারে একটা কথা চল হয়ে গেছে, সবার জানা যার নাম হবে গোরা, তিনি হবেন ফর্সা, যার অর্থ গৌরাঙ্গ দেহ কান্তি তপ্ত স্বর্ণ প্রভা। তাই হে ভক্তগণ, এই আমাদের প্রাণধন নিমাই বলো কি গোরা, তিনি মহাপ্রভু। এই মহাপ্রভু সবার অন্তরে অন্তরে, মঠে মঠে, মন্দিরে মন্দিরে বিরাজ করছেন। এখন আমার প্রশ্ন, আমার মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমার মহাপ্রভু তার গর্ভধারিণী মাকে ভুলে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন কেন? আমার তৃতীয় প্রশ্ন, মহাপ্রভু গো, তুমি যদি সন্ন্যাস নেবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন? কি মায়েরা, আপনাদের মনে কি কখনো এ প্রশ্ন জাগে না যে আমার মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কেন? আমরা মহাপ্রভু তার গর্ভধারিণী মাকে ভুলে গৃহত্যাগ করেছিলেন কেন? আবার আবার মহাপ্রভু যদি সব ছেড়ে সন্ন্যাস নেবে
তাহলে বিয়ে করেছিলেন কেন? হে ভক্তগণ, আমার জেঠু গুরুকে এই প্রশ্নগুলো করায় আমি উত্তরে যা পেয়েছিলাম তারই স্মৃতিচারণা করব। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কেন? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দুটি শব্দ, একটি নাম। দুটি শব্দ কি রকম? শ্রীকৃষ্ণ একটি শব্দ আর চৈতন্য আরেকটি শব্দ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ অর্থ শ্রীকর্ষ, শ্রীকর্ষ অর্থ সুন্দর আকর্ষণ, যে আকর্ষণে কারো কোনো খেদ বা আপত্তি থাকে না, সেই আকর্ষণকে সুন্দর আকর্ষণ বলা হয়। ঠিক যেমন কারেন্টের তারে হাত লাগানো আর ঠান্ডা দেওয়ালে হাত লাগানো একই ব্যাপার নয়, এর মধ্যে ভালো মন্দের ব্যাপার রয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ মানে সুন্দর আকর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ এই শব্দ বা নাম যাই বলুন, উচ্চারণ করলে কৃষ্ণ তোমাকে আকর্ষণ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ভাবগত অর্থ মানে যা, শ্রীকৃষ্ণ কথা উচ্চারণে কাজেও তা আকর্ষণ। কৃষ্ণ যেন চুম্বক, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ বস্তু বস্তুকে আকর্ষণ করে। হে ভক্ত মণ্ডলী, কৃষ্ণ নাম ভক্তকে আকর্ষণ করেন বলে ভগবানের নাম শ্রীকৃষ্ণ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। আর শ্রী চৈতন্য মানে সুন্দর চেতনাময়, পরম চেতন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যার সম্বন্ধ জ্ঞান নেই তাকে অজ্ঞান বা চৈতন্য বলা হয়। তাই হে ভক্তগণ, এই অচৈতন্য জীবকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দিয়ে সচেতন করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত রূপে ধারণ করে শ্রী চৈতন্য রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। শ্রী ভগবান আমার রাধাকান্তি রূপ নিয়ে, অর্থাৎ শ্রী রাধার মতো তপ্ত স্বর্ণ প্রভাং রাধা, অর্থাৎ দেখবেন আগুনে গলিত সোনা যখন তরল হয়ে যায়, সেই তপ্ত স্বর্ণ যেমন দেখায়, তাই আমার রাধারানীর গাত্র বর্ণ। তদ্রূপ মহাপ্রভু আমার রাধাকান্তি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে। হে ভক্তগণ, গোলক মায়াপুরে গোরা বলো কিনিমাই বলো, গৌর হরির নিত্যরূপী হলো তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ মহাপ্রভু। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্ত রূপে ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।
परम भक्तिर पराकाष्ठा परम श्रद्धार परम निष्ठावान राधा रानीर अंगकांति निये वैवशत मन्वन्तरेर अष्टाविंशे कलिजुगेर प्रथम सन्ध्याय सवार अंतरे अंतरे मठे मठे मंदिरे मंदिरे विराजमान। हे भक्तगण একটা কথা মনে রাখবেন আমার মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণ ভক্তি চেতনা প্রদান করেন বলে আমার মহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। হরি বল। হে ভক্তগণ আমার মহাপ্রভু বিশ্বের ভরণ পোষণ করেন বলে আমার মহাপ্রভুর আরেক নাম বিশ্বম্ভর। আমার মহাপ্রভু সেই যশোদানন্দন কৃষ্ণ কলিযুগে শচীদেবীর পুত্র রূপে জন্মেছিলেন বলে আমার মহাপ্রভুর আরেক নাম শ্রী শচীনন্দন। আমার মহাপ্রভু রাধারানীর ভাব নিয়ে অবতীর্ণ বলে আমার প্রভুর আরেক নাম রাধা ভাব। হে ভক্তমণ্ডলী আরো আরো বলে রাখি আমার প্রভু ভক্ত নন স্বয়ং ভগবান ভক্ত রূপে আচরণে ভক্তি করেন শিক্ষাদান। বদ্ধ জীবে কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা দিলেন যিনি সেই মহাপ্রভুর নাম সর্বভক্ত শিরোমণি। তাহলে হে ভক্তগণ হে আমার মায়েরা আমার মহাপ্রভুর নাম শুধু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নয় আমার মহাপ্রভুর কত নাম। শুধু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নয় মহাপ্রভু এক নাম শুধু প্রভু হন তিনি যিনি ভক্তি শ্রদ্ধাবান। মহাপ্রভু হন তিনি যিনি সবার অন্তরে যেমন দেবের মধ্যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ সংসারে। হে ভক্তগণ আমার মহাপ্রভু ভগবানের বিভিন্ন রূপ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে করুণাময় রূপ। আমার মহাপ্রভু কলিযুগের পাপী তাপীকে সুদুর্লভ ভগবত প্রেম প্রদান করেছেন। মহাপ্রভু তার সচ্চিদানন্দময় ধামে আকর্ষণ করছেন আর সেজন্য মহাপণ্ডিত শ্রীল রূপ গোস্বামী আমার মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধাবিত চিত্তে বলেন নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামেনে গৌরতিশে নমো। অর্থাৎ রূপ গোস্বামী আমার মহাপ্রভুকে বলছেন লহো গো প্রণাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তুমি শ্রীকৃষ্ণ অবতার মধ্যে উদার মহান। লহো গো প্রণাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান। হে
হে ভক্তগণ, আমার মহাপ্রভু সংসারের দ্বারে দ্বারে নাম বিলায়, ভক্তের সাথে ধুলা মেখে মাটিতে এমন লুটালুটি খায়, মহাপ্রভু যেন মানুষ। তবে হে ভক্তগণ, মহাপ্রভু আমার খাঁটি সোনার মানুষ। যার লুটালুটি দেখে ভক্ত কবি গেয়ে বেড়ান, হরি বলে বাহু তুলে মোহন রে, হরি বলে বাহু তুলে ধুলাতে লোটায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী। হরি বলে বাহু তুলে মোহন রে, হরি বলে বাহু তুলে ধুলাতে লোটায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়। চরণে তার সোনার নপুর অঙ্গে নামা বলি, ললাটে তিলক চন্দন কাঁধে বেকার ঝুলি। চরণে তার সোনার নপুর অঙ্গে নামা বলি, ললাটে তিলক চন্দন কাঁধে বেকার ঝুলি। হা কৃষ্ণ বলে, হা কৃষ্ণ বলে সদাই মুছা যায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়। সত্য যুগে নারায়ণ আর ত্রেতা যুগে রাম, কলি যুগে কৃষ্ণ হলো সোনার গোড়া চাঁদ। সত্য যুগে নারায়ণ আর ত্রেতা যুগে রাম, কলি যুগে কৃষ্ণ হলো সোনার গোড়া চাঁদ। দর্শনেতে দুঃখ কষ্ট, দর্শনেতে দুঃখ কষ্ট সকল দূরে যায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়। গদাধর দ্বৈত শিবাসনী নাম গেয়ে, অনাসে প্রভুর চরণে তারাই গেল পে। গদাধর দ্বৈত শিবাসনী নাম গেয়ে, অনাসে প্রভুর চরণে তারাই গেল পে। উত্তম বলে ভেবে দেখ মন, গোকুল বলে ভেবে দেখ মন, সময় চলে যায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়। হরি বলে বাহু তুলে মোহন রে, হরি বলে বাহু তুলে ধুলাতে লোটায়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার মানুষ দেখবি যদি সোনার নদী হয়, সোনার নদী হয়, সোনার নদী হয়, সোনার নদী হয়। বলুন দু হাত তুলে পরমানন্দে রাধে রাধে। হে ভক্তগণ, আমাদের মহাপ্রভু দুটি কারণ নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভক্তগণ, এই নিয়ে একটি শ্লোক বা প্রচলিত গান রয়েছে। শ্লোকটি হলো,
মহাপ্রভু বহিরঙ্গ লয়ে করে নাম সংকীর্তন, আর অন্তরঙ্গ লয়ে করে করে রস আস্বাদন। অর্থাৎ শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই ধরাধামে আগমনের বহিরঙ্গ কারণ হলো হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করা, আর অন্তরঙ্গ কারণ হলো ভক্তরূপে কৃষ্ণ প্রেম রস আস্বাদন করা। হে ভক্তমণ্ডলী, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মহাপ্রভু তার গর্ভধারিণী মাকে ভুলে গৃহত্যাগ করেছিলেন কেন? হে ভক্তগণ, এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব সহজে করা যায়, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা অতটা সহজ নয়, বুঝতে কঠিন। আবার বলি, উত্তর বুঝতে তেমন কঠিন নয়, শুধু মন দিয়ে ধ্যান দিয়ে শ্রবণ করলেই হবে। এজন্য আপনাকে কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আসতে হবে না, শুধু ভক্তি ভরে শ্রবণ করলেই হবে। হে ভক্তগণ, একটা কথা মনে রাখবেন, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে হৃদয় আকৃষ্ট হলে মহাপ্রভু তার জীবনধারার গণ্ডি অতিক্রম করে যায়। আমাদের মানব জীবন ও পরিজনাদির সঙ্গে